गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। चलो हवे आपणे आगळ जोईए स्वाध्याय 3.5 अंदर दाखला नंबर 8 जेमां आप्युं छे sin b माइनस c ना छेदमां sin b प्लस c बरोबर b स्क्वेर माइनस c स्क्वेर ना छेदमां a स्क्वेर। हवे अहींया तमने sin b माइनस c b प्लस c आप्युं छे, ज्यारे अहींया b स्क्वेर माइनस c स्क्वेर अने आप्युं। तो आनी अंदर तमे सरळताथी सूत्र मूको साइननु, एटले आपणे आवे लावी सकीए, नहींतर आनी अंदर साइननु उपर नीचे सूत्र मूकीने करवुं पड़े। बराबर। तो आपणे पहेला जपा लईए जमणी बाजू। तो एनी अंदर आपणे शुं लखशुं? b नो स्क्वेर माइनस c नो स्क्वेर छेदमां a नो स्क्वेर। हवे आपणी पासे सूत्र हतुं sin a ना छेदमां a बरोबर k। जो तमे आमां a ने करता बनावो तो शुं लखाय? sin a छेदमां k बरोबर a। आ रीतनु आपणे लावी सकीए। तो ज्यां ज्यां अहींया b स्क्वेर छे तो sin b ना छेदमां k ए रीते लावी सकीए। तो आपणे लावीए sin स्क्वेर b ना छेदमां k नो स्क्वेर माइनस c sin स्क्वेर c ना छेदमां k नो स्क्वेर बाय a स्क्वेर sin स्क्वेर a छेदमां k नो स्क्वेर। बराबर। बधामांथी k नो स्क्वेर जतो रहे तो ऊपर अपनी पासे सूत्र आवे sin स्क्वेर b माइनस sin स्क्वेर c छेदमां शुं वधे? sin स्क्वेर a। ओके। तो हवे जो आनुं पण सूत्र अपनी पासे छे शेनुं? साइननुं। sin स्क्वेर b माइनस sin स्क्वेर c होय ने तो तमे डायरेक्ट आवुं लखी शको sin स्क्वेर b माइनस sin स्क्वेर c। तो आनुं सूत्र बने sin b माइनस c इंटू sin b प्लस c। एक बार प्लस ने एक बार माइनस। बराबर। आवुं तमे लई शको। तो आपणे उपर लखशुं तो शुं आवशे? जुओ sin b प्लस c इंटू sin b माइनस c थई गयुं। हवे छेदमां शुं आप्युं छे? sin स्क्वेर a। आने रेवा दईए। हवे जुओ ज्यां पण b प्लस c होय आपणी पासे सूत्र शुं हतुं? आ त्रिकोणनुं छे, त्रिकोणना 3 खूणा छे એટલે a प्लस b प्लस c बराबर पाई। तो आपणी पासे b प्लस c छे, a ने सामे जवा दो तो पाई माइनस a आवुं आपणे लखी सकीए। कोना बराबर? b प्लस c बराबर। तो पाई माइनस a लखीए तो आपने ख्याल आवे अहींया sin पाई माइनस a इंटू sin b माइनस c छेदमां sin स्क्वेर a। बराबर। आटले सुधी आपणे लखी सकीए। हवे आगळ जोईए तो आपणे शुं कीधुं छे? पाई माइनस a एटले बीजुं चरण। तो बीजा चरणमां साइन केवुं होय? धन होय। तो sin a इंटू sin b माइनस c छेदमां पण शुं लखशो? sin a। sin a उड़ी जशे तो आपणी पासे शुं वधशे? sin b माइनस c। उपर एवुं तो लाववानुं ज हतुं। बराबर। पण अहींया बे वार साइन हता એટલે एक वार उड़ी गयो तो हजी एक वार वध्युं। हवे आ जे एक वार साइन वध्या ने एने आपणे फरी फेरवीए तो शुं आवशे? sin b माइनस c ना छेदमां sin a। sin a नी जग्याए तमे शुं लखी शको? तो कि sin b माइनस c छेदमां sin पाई माइनस b प्लस c। केम के a प्लस b प्लस c है, खाली एने एमनेम रहेवा दो, आने सामे जवा दो तो पाई माइनस b प्लस c थशे। तो ऊपर आवशे sin b माइनस c अने छेदमां शुं आवशे? पाई माइनस बीजू चरण साइन धन ज होय sin b प्लस c बरोबर डाबा। थई गयुं। आपणे जवा लीधुं अने शुं साबित कर्युं? डाबा। तो आ रीते आपणे साबिती करी सकीए। ओके, ख्याल आव्यो? हवे बीजो दाखलो जोईए b प्लस c इंटू कॉस b प्लस c बाय 2। हवे एकमां स्मॉल b प्लस c आप्या छे अने एकमां शुं आप्युं छे? केपिटल b प्लस c छे। तो तमे हवे शुं करशो? तो आपणे डाबी बाजू ज लईए। आवुं आपणे साबित करवानुं छे। तो अहींया आपणे लईए कि डाबा बरोबर b
પ્લસ સી ઇન્ટુ કોસ બી પ્લસ સી છેદમાં 2. હવે ત્રણ ખૂણાનો સરવાળો 180 જ હોય એ આપણને ખ્યાલ છે. તો અહીંયા બીની જગ્યાએ આપણે કિંમત મૂકીએ તો હું મૂકી શકીએ સાઇન બી ના છેદમાં કે પ્લસ સાઇન સીના છેદમાં કે. થઈ ગયું? આટલું આપણે થઈ શકે ઇન્ટુ કોસ. અહીંયા શું આપ્યું છે તો કે બી પ્લસ સી છે. તો બી પ્લસ સીની જગ્યાએ તમે શું લખી શકો પાઈ માઇનસ એ બાય 2. આવું પણ થઈ શકે ને? હા, પાઈ બાય 2 માઇનસ એ બાય 2 એટલે આપણે ત્યાં શું લઈ શકીએ સાઇન લઈ શકીએ. તો આપણે તો રકમની અંદર કોસ લાવવાનો છે પણ જોઈએ જો આમાં કે છે તો 1 કે ને આપણે કાઢી નાખીએ 1/k સાઇન બી પ્લસ સાઇન સી ઇન્ટુ કોસ અલગ અલગ આપી દો તો પાઈ બાય 2 માઇનસ એ બાય 2 કોસ 90 માઇનસ થીટા એટલે સાઇન થીટા થાય. તો આપણે અહીંયા લખીએ તો શું લખશું 1/k s પ્લસ એસ 2sc 2 સાઇન બી પ્લસ સી બાય 2 ઇન્ટુ કોસ બી માઇનસ સી બાય 2. બરાબર, આવું થઈ શકે આપણી પાસે ઇન્ટુ કોસ પાઈ બાય 2નું શું થઈ ગયું સાઇન એ બાય 2. ઓકે, તો હવે આ જે વસ્તુ હતી એની અંદર જુઓ બી પ્લસ સી બાય 2 આપ્યું છે. આપણે જવાબમાં શું જોઈએ છે બી માઇનસ સી બાય 2 ઇન્ટુ કોસ. આટલું તો જરૂર છે જ, આવી ગયું. હવે આગળ એની જરૂર છે તો આને દૂર કરીને એ લાવવો પડે. તો અહીંયા આપણે આવું કહી શકીએ 1/k અહીંયા 2 સાઇન બી પ્લસ સી છે તો ત્યાં શું લખાય પાઈ બાય 2 માઇનસ એ બાય 2 ઇન્ટુ કોસ. અહીંયા કેટલા આવશે તો કે બી માઇનસ સી બાય 2 ઇન્ટુ સાઇન એ બાય 2. આ તો બધું ગુણાકારમાં છે. હવે આને બદલો એટલે શું થઈ જાય સાઇન એ બાય 2નું કોસ થઈ જાય 1/k 2 કોસ એ બાય 2 ઇન્ટુ સાઇન એ બાય 2. આ જે સાઇન એ બાય 2 હતા એને આગળ લઈ લો. જો આ સૂત્ર બની ગયું 2 સાઇન થીટા ઇન્ટુ કોસ થીટા. બરાબર, એટલે સાઇન 2 થીટા લખાય પણ એ બાય 2 છે એટલે શું લખાશે 1/k સાઇન એ. ખ્યાલ છે? આપણું સૂત્ર છે જો તમે આવું આપેલું હોય સાઇન 2 થીટા તો તમે શું લખી શકો 2 સાઇન થીટા ઇન્ટુ કોસ થીટા. બરાબર, પણ જો ખાલી સાઇન થીટા હોય તો 2 સાઇન થીટા બાય 2 ઇન્ટુ કોસ થીટા બાય 2 આવું લખી શકાય. તો અહીંયા એ જ હતું. તો આપણી પાસે શું આવ્યું સાઇન થીટા એટલે સાઇન એ અને બાકી શું વધ્યું હતું કોસ બી માઇનસ સીના છેદમાં 2. આ તો છે જ કોસ બી માઇનસ સીના છેદમાં 2. હવે આપણે અહીંયા એ લાવવો છે તો જુઓ સૂત્રની અંદર જુઓ શું આવ્યું સાઇન એના છેદમાં કે. સાઇન એના છેદમાં કે યાદ કરો અહીંયા જ આપણે લખ્યું હતું જો સાઇન એના છેદમાં કે બરાબર શું લખાય સ્મોલ એ. અહીંયા પણ લખ્યું છે સાઇન બીના છેદમાં કે તો બી હોય તો સાઇન એના છેદમાં કે હોય તો સ્મોલ એ હોય કોસ બી માઇનસ સીના છેદમાં 2 ડાબા બરોબર જબા. બરાબર, તો આ રીતે સૂત્ર પ્રમાણે આપણે સાબિત કરી શકીએ. ચલો જુઓ દાખલા નંબર 10 એ કોસ એ પ્લસ બી કોસ બી પ્લસ સી કોસ બરાબર 2a સાઇન બી ઇન્ટુ સાઇન સી ડાબા એ કોસ એ પ્લસ બી કોસ બી પ્લસ સી કોસ સી. ઓકે, હવે એની જગ્યાએ આપણી પાસે સૂત્ર શું હતું સાઇન એના છેદમાં એ બરોબર કે. ઓકે, તો હવે અહીંયા તો આપણી પાસે કેપિટલ એ છે તો કેપિટલ એ છે તો તમે આવી રીતે સાઇન એના છેદમાં એ કે લખો તો પણ ચાલે અને આવી રીતે લખો તો આ બંને એક જ છે સાઇન એ બરોબર કે. બરાબર છે. હવે માનો કે આ રીતના લઈ લેશો તો તમારે એ નડશે એન્ડ સુધી પણ હવે એને કરતાં બનાવીને સાઇન એને ઉપર લઈ જાઓ તો તમે આવી રીતે લખી શકો એ બરોબર સાઇન એ કે. તો તમે અહીંયા લખશો તો શું લખાશે જુઓ ડાબા બરોબર એની જગ્યાએ શું લખશો સાઇન કે સાઇન એ કે
સાઇન એ ઇન્ટુ કોસ એ પ્લસ બી કરો તો શું આવશે? તો કે સાઇન બી ઇન્ટુ કોસ બી પ્લસ કે સાઇન સી ઇન્ટુ કોસ સી. થઈ ગયું? આમાંથી કે કોમન કાઢો, ઓલું 1 અપન કે આવત, આની અંદર આપણે કે કોમન કાઢીએ તો શું આવશે? અંદર શું વધશે? 2 વડે ભાગી નાખો, 2 સાઇન એ ઇન્ટુ કોસ એ પ્લસ 2 સાઇન એ સાઇન બી ઇન્ટુ કોસ બી, અને ત્રીજું છે 2 સાઇન સી ઇન્ટુ કોસ સી. થઈ ગયું? ઓકે. હવે કેના છેદમાં 2 સૂત્ર બની ગયું. શું સૂત્ર બનશે? સાઇન 2a 2 સાઇન થીટા ઇન્ટુ કોસ થીટા એટલે સાઇન 2a 2 થીટા પ્લસ સાઇન 2 થીટા એટલે 2 બીટા બી પ્લસ સાઇન 2c. ઓકે. હવે આપણે શું લાવવાનું છે? 2a સાઇન બી ઇન્ટુ સાઇન સી. બરાબર? એમાં એ આવી જાય, બી આવે ને સી આવે, તો આપણે લખીએ કેના છેદમાં 2 એસ પ્લસ એસ, તો શું થશે? 2sc 2 સાઇન એસ પ્લસ એસ એટલે શું થાય? 2sc. આપણું સૂત્ર યાદ કરો. ઓકે. હવે બંનેનું ટોટલ મારો 2a પ્લસ 2b છેદમાં 2. ઓકે. ઇન્ટુ કોસ 2a માઇનસ 2b છેદમાં 2. થઈ ગયું? આ કોનું કર્યું? એસ સાઇન 2a પ્લસ સાઇન 2bનું સૂત્ર મૂક્યું. અહીંયા સાઇન 2c વધશે, સાઇન 2c. ઓકે. હવે જુઓ, તો આની અંદર આપણે સાઇન સીની જરૂર છે, તો આમાંથી તો મળી જશે સાઇન સી. આગળ 2ની જરૂર છે તો 2b મળી જશે. હવે આનું કરીએ તો શું થાય? આમાંથી 2 કોમન કાઢો, કેના છેદમાં 2, અહીંયા 2 આપણે લખીએ તો સાઇન 2 કોમન કાઢો એટલે શું આવશે? સાઇન a પ્લસ બી. જો આમાંથી 2 ગયા, 2 ઉડી ગયા, ઇન્ટુ કોસ, આમાંથી 2 કાઢો, a માઇનસ બી. થઈ ગયું? પ્લસ આના ભાગ પાડીએ તો આવું થાય, 2 સાઇન સી ઇન્ટુ કોસ સી. હવે અહીંયા શું આપ્યું આપણને? a પ્લસ બી. તો a પ્લસ બી હોય તો a પ્લસ બી પ્લસ સી બરોબર પાઈ. a પ્લસ બી હોય તો અહીંયા શું લખાય? પાઈ માઇનસ સી. કે ના છેદમાં 2 સાઇન પાઈ માઇનસ સી. બીજું ચરણ સાઇન ધન હોય એટલે સાઇન સી જ લખાય. કોસ a માઇનસ બી પ્લસ 2 સાઇન સી ઇન્ટુ કોસ સી. ઓકે. હવે જુઓ, આ શું થઈ ગયું? પાઈ માઇનસ સી, સાઇન સી. અહીંયા પણ શું છે? સાઇન સી. સાઇન સીને કોમન કાઢી નાખો અને જોડે 2ને કોમન કાઢો તો 2ના છેદમાં સાઇન સી ઇન્ટુ કે બાય 2. 2 ઉડી જશે. અહીં શું વધશે? આ સાઇન સી જતા રહ્યા. કોસ a માઇનસ બી, કોસ a માઇનસ બી વધ્યા, અને અહીંયા શું વધ્યું? કોસ સી. હવે જો આપણી પાસે સાઇન સી આવ્યું, અહીંયા કોસ a માઇનસ બી છે, એની જરૂર નથી. અહીંયા કોસ સી છે, એની બી જરૂર નથી. તો આપણે શું કરશું? ફરી અહીંયા કોસ સીની જગ્યાએ તમે જો આને સીને કરતાં બનાવો તો શું લખાય? સી બરાબર પાઈ માઇનસ a પ્લસ બી, આવું લઈ શકો. બરાબર છે? તો તમે a માઇનસ બી છે તો અહીંયા શું આવશે? a પ્લસ બી આવશે. ફરી વાર એવી રીતે કરીએ તો જુઓ, સાઇન સી બરાબર ઇન્ટુ કે અંદર શું વધશે? જો આપણે આનું આ જ સૂત્ર લીધું હોત તો છેદમાં કે વધત. અહીંયા જે ઉપર કે છે એ છેદમાં હોત, સરખું જ આવે. બરાબર? પણ છેદમાં કે ન લાવવા માટે આપણે એને ઉલટાવી દીધું. હવે આગળ જુઓ, કોસ a માઇનસ બી અને અહીં કોસ સી છે તો શું આવશે? કોસ a માઇનસ બી પ્લસ કોસ
પાઈ માઇનસ એ પ્લસ બી, બરાબર આવી રીતનું થાય. કોસ પાઈ માઇનસ એ પ્લસ બી થઈ ગયું ને સીની જગ્યાએ. પણ આ તો બીજું ચરણ છે. કોસ પાઈ માઇનસ એ પ્લસ બી એટલે બીજું ચરણ. તો બીજા ચરણમાં કોસ તો ઋણ હોય તો શું કરશો? તો આવી રીતે લખી શકીએ સાઇન સી ઇન્ટુ કે શું લખાશે કોસ એ માઇનસ બી માઇનસ કોસ એ પ્લસ બી સી માઇનસ સી માઇનસ 2ss સાઇન સી ઇન્ટુ કે સી માઇનસ સી તો -2 સાઇન બંને ટોટલ મારો એ માઇનસ બી પ્લસ એ પ્લસ બી બાય 2 ઇન્ટુ સાઇન બંનેની બાદબાકી કરો એ માઇનસ બી માઇનસ એ માઇનસ બી બાય 2. હવે ઉડતા હોય એટલા ઉડાડવાના. અહીંયાથી બી જતો રહી સાઇન સી ઇન્ટુ કે -2 સાઇન એ અને એ એટલે 2a 2 ઉડી જાય તો ખાલી શું વધશે એ સાઇન એમાં એ ઉડી જાય માઇનસ એ છે પ્લસ એ છે શું વધશે -2b એકવાર બી અને એકવાર બી એટલે 2b થાય પણ નીચે 2 ઉડી જાય તો ખાલી શું આવશે -b. આ માઇનસને બહાર કાઢો માઇનસ માઇનસ પ્લસ એટલે સાઇન સી વધશે. અહીંયા શું વધ્યું કે ઇન્ટુ સાઇન એ ઇન્ટુ સાઇન બી. હવે જવાબમાં જોવાનું સાઇન બી આવ્યો હા આવી ગયો સાઇન સી આવ્યો આવી ગયો. અહીંયા શું આવ્યો 2 તો અહીંયા આપણી પાસે 2 પણ છે 2 આવી ગયો તો કે 2 હવે એ બાકી રહ્યો. તો આટલાની જગ્યાએ તમને ખબર પડે કે તમે એ લીધો તો જુઓ એ બરાબર સાઇન એ કે સાઇન કે સાઇન એ કરો કે એ સાઇન કે આની જગ્યાએ એ લખી શકો. એનો મતલબ કે આપણો જવાબ આવ્યો 2 ઇન્ટુ એ સાઇન સી ઇન્ટુ સાઇન બી. જો અહીંયા કેને નીચે લીધો તો શું આવત સાઇન એના છેદમાં કે, બરાબર. છેલ્લે એન્ડ સુધી બધાના છેદની અંદર આપણે કે લેવો પડે એને કારણે આપણે આને ઉલટાવી દીધા છે જેથી કરીને એ બરાબર સાઇન કે આપણે લખી શકીએ. તો જો જવાબ આવી ગયો ડાબા બરાબર જબા. ઓકે તો આ રીતે જો સૂત્ર એક પછી એક સૂત્ર વાપરતા જાઓ અને એ પ્લસ બી પ્લસ સી બરાબર પાઈનો ઉપયોગ કરો એટલે તમારે દાખલાઓના જવાબ આવે. ચલો જુઓ દાખલા નંબર 11. દાખલા નંબર 11માં શું આપ્યું છે કોસ એના છેદમાં એ પ્લસ કોસ બીના છેદમાં બી પ્લસ કોસ સીના છેદમાં સી બરાબર એ સ્ક્વેર પ્લસ બી સ્ક્વેર પ્લસ સી સ્ક્વેરના છેદમાં 2abc. આપણે લખીએ કે ડાબા શું આપ્યું છે કોસ એ એના છેદમાં એ પ્લસ કોસ બી ના છેદમાં બી પ્લસ કોસ સી ના છેદમાં સી. બરાબર. હવે આપણે કોસનું સૂત્ર આપણને આવડતું હોય આપણે કોસનું સૂત્ર લખીએ તો કોસનું સૂત્ર શું હતું નીચે આપણી પાસે એ તો છે જ પણ કોસનું સૂત્ર એ હતું તો આવું હતું બી સ્ક્વેર પ્લસ સી સ્ક્વેર માઇનસ એ સ્ક્વેર છેદમાં 2bc એ તો હતો જ પ્લસ બી તો છે જ આપણી પાસે. કોસ બીનું સૂત્ર કયું તો કે એ સ્ક્વેર પ્લસ સી સ્ક્વેર માઇનસ બી સ્ક્વેર છેદમાં 2ac અને છેલ્લે છેદમાં સી તો છે જ આપણી પાસે. કોસ સીનું સૂત્ર કયું તો કે એ સ્ક્વેર પ્લસ બી સ્ક્વેર માઇનસ સી સ્ક્વેર અને છેદમાં 2ab. ઓકે તો હવે નીચે જુઓ 2abc ત્રણેયની અંદર થઈ ગયું બધાની અંદર એટલે આપણે અહીંયા શું લખશું 2abc અને ઉપર શું લખશું બી સ્ક્વેર પ્લસ સી સ્ક્વેર માઇનસ એ સ્ક્વેર પ્લસ સી સ્ક્વેર માઇનસ બી સ્ક્વેર પ્લસ એ સ્ક્વેર પ્લસ બી સ્ક્વેર માઇનસ સી સ્ક્વેર. હવે આની અંદર આપણને ખબર છે કે બધામાંની અંદરથી એક એક તો ઉડી જશે. જેમ કે જો એ સ્ક્વેર ગયો પછી બી સ્ક્વેર ગયો પછી સી સ્ક્વેર ગયો
વધ્યા કેટલા એ સ્ક્વેર બી સ્ક્વેર અને સી સ્ક્વેર. તો જવાબ શું આવશે એનો સ્ક્વેર પ્લસ બીનો સ્ક્વેર પ્લસ સીનો સ્ક્વેર છેદમાં 2ab અને સી. બરાબર બરાબર શું થઈ જશે જબા. ઓકે, તો આ રીતે આપણે દાખલો નંબર 11 ગણ્યો.